저번에 제가 영상 찍어놓고 못 만든 게 있어가지고 그걸로 먼저 연결해서 시작을 하겠습니다. The next morning, after her parents left, Matilda set off in search of a book. The next morning, after her parents left, Matilda set off in search of a book. The next morning, after her parents left, Matilda set off in search of a book. This morning after her parents left 할 때 이 left, leave 우리 몇 번 봤었죠? 그래서 집을 나선다 할 때 그냥 leave 그냥 그대로 많이 쓰거든요. leave 집을 나서다. 그래서 left 과거형으로 쓴 거고요. 그래서 after her parents left 가족들이 나갔고 Matilda set off in search of a book. set off 구동사도 이제 여러 가지 뜻이 있어요. 일단 뭐 폭죽이나 뭐 총 폭탄 뭐 이런 게 폭발하다 터지다 이런 의미가 explode의 뜻이고 또 알람 같은 게 울리다 그 다음에 그거보다는 일단은 우리는 그 본문 안에서 하나씩 쌓아가는 게 중요하잖아요. 그래서 출발하다 여행을 떠나다의 의미의 set off입니다. We have to set off early to hike the mountain. 하이킹 가려면 우리 좀 일찍 출발해야 돼. It could rain. 비 올 수도 있단 말이야. 비 올 수도 있어. 이렇게 얘기하면 How about we don't go hiking then? 그러면은 하이킹 안 가면 어때? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 비 올 수도 있으니까 하이킹 안 가면 어때? 그래서 how about 다음에 우리가 이제 명사 형태만 쓰고 계신 분들이 있을 텐데 이렇게 how about 다음에 주어 동사도 올 수 있어요. 그래서 I'm gonna set off on a road trip to 부산. 부산으로 이제 로드 트립 도로 여행을 떠날 거야. 로드 트립 하게 되면 뭐 자동차나 아니면 여러 가지 운송수단, 자동차나 혹은 뭐 오토바이가 될 수도 있고 그런 거 타고 이제 도로로 여행을 가는 거죠. in search of 보셔야 되겠죠. in search of 하게 되면 뭐뭐를 찾다. 같은 뜻도 뭐 look for, seek 둘 다 상관없습니다. 세 개 다 연달아 쓰셔도 돼요. 그래서 What are you doing? 너 뭐 있어? I'm looking for a book. 나 책 찾고 있어. I'm in search of a book. 나 책 찾고 있어. 이게 다 상관없는데 다만 이제 in search of 하게 되면 조금 더 약간 descriptive한 뭔가 상황 설명할 때 쓰기에 더 좋은 그런 표현이에요. 그래서 이건 나레이션이 이제 막 상황을 설명하면서 얘기를 해주는 거잖아요. 그래서 그런 상황이 조금 더 어울린다 뿐이지 뭐 look for 해도 상관없습니다. 그래서 Matilda set off to look for a book 해도 전혀 상관이 없습니다. I'm going to the library in search of a book for studying English. 영어 공부할 책을 찾으러 도서관에 갈 거야. 이렇게 얘기를 하는 거죠. I stayed up. 아까 stay up 하게 되면 이제 밤에 늦게까지 깨 있는 그 구동사라 그랬잖아요. 그래서 I stayed up last night 하면 이제 거의 밤을 샌 거예요. In search of accommodations to stay during my summer vacation. 나 여름 휴가 동안에 머물 숙소를 찾느라고 in search of accommodations. 찾느라고 밤샜다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. John went to the park in search of a quiet place to read his book. 지금으로 돌아와서 다음 예문 가도록 하겠습니다. Would you like me to pick you out one with lots of pictures in it? Would you like me to pick you out one with lots of pictures in it? Would you like me to pick you out one with lots of pictures in it? 그래서 여기서 would you like me to pick you out one with lots of pictures in it? 인데 여기서는 이제 볼 게 당연히 would겠죠. would에 대해서 한 번 더 정리를 할 거예요. would 우리 지금 되게 여러 가지 하고 있어요. 그래서 would 같은 경우는 우리가 직접적으로 얘기를 하는 게 아니라 어떤 hypothetical 어떤 가정적인 상황에 대해서 이제 얘기를 하는 동사 그 조동사잖아요. want랑 비교했을 때 want 같은 경우는 내가 진짜 원한다 이렇게 직접적으로 얘기를 하는 거고 would like는 약간 이제 돌려 말하는 느낌이 있기 때문에 좀 더 공손한 느낌이 있어요. 그래서 would like나 want나 완전히 똑같은 뜻이지만 이 공손함의 정도가 조금 다르다. 요 정도로만 기억하시고 계시면 될 것 같아요. 그리고 이제 구조적으로 또 보셔야 될 게 보시면 would you like me to? Would you like me to? 그 다음에 그래서 would like 그 다음에 투부정사 사이에 목적어가 똑 새로운 게 들어가 있는 구조로 쓰는 걸 볼 수 있을 거예요. 이것도 마찬가지로 want 같은 경우도 Do you want me to? Do you want me to pick you out one with lots of pictures in it? 이렇게 똑같이 할 수 있거든요. 그래가지고 이제 이 would like 같은 경우는 would like 뿐만 아니라 like 대신에 hate, prefer, love 이런 동사랑 바꿔서 쓸 수 있고요. 근데 would hate 같은 경우는 좀 어감이 너무 셀 수가 있기 때문에 would like나 would prefer, 뭐 would love 요 정도 긍정적인 의미로만 쓰면 좋을 것 같고 그래서 아주 기본적인 형태는 요거죠. He would like to learn how to cook Korean food. 한국 요리를 배우고 싶어 한다. He would like to learn how to cook Korean food. 이게 가장 기본적인 형태겠죠. I'd like to start practicing yoga for better flexibility. 그래서 좀 더 좋은 유연성을 위해서 요가 연습 훈련을 시작하고 싶다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이게 가장 기본적인 형태고 I'd like
한다면 물론 당연히 명사도 올 수 있어요. want 다음에 명사 오듯이. 근데 이제 우리는 좀 더 확장된 구조, 이제 이 새로 확장된 구조를 연습을 해서 익혀놔야 그 영어 구조가 입에서 있고 그 다음에 입에서 술술술 나올 수가 있는 거예요. I'd like him to help me with a project. I'd like him to help me with a project. 그래서 이거 같은 경우에는 like, would like him 이라는 목적어가 들어가고 그 남자가 to help me 나를 도와줬으면 좋겠다 with a project. 그 프로젝트를 하는데 도와줬으면 좋겠다. 그래서 여기 help 구조도 간단하게 보게 되면 help me with the project. 그래서 어떤 뭔가를 도와주다 할 때 help someone with something 이 구조로 쓸 수 있다는 거 볼 수 있고 help me with my homework 이렇게 숙제 이런 명사 the project 이런 명사를 도와주다 할 때는 with를 붙인 다음에 한다는 거. 그래서 이런 것들도 되게 간단한 것 같지만 구조를 한번 파악하고 이해하고 그 다음에 이렇게 쓴다라는 걸 이제 받아들이고 나서 되게 반복을 많이 해야 실제 상황에서 입에 붙어서 나오는 거예요. 그냥 이게 막 조합이 만들어지는 게 아니라는 거. 저랑 이제 계속 따라오신 분들은 느끼고 계실 거예요. He would like his parents to support his decision. 그래서 그는 그의 부모님들이 그의 결정을 좀 지지해 줬으면 한다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 목적어에 이렇게 단순히 him, me, you 같은 대명사뿐만 아니라 his parents 다양한 목적어를 넣어볼 수 있다라는 거. Employees would like the company 이제 company가 목적어로 되는 거예요. To provide better training opportunities 더 좋은 어떤 훈련 기회들을 제공했으면 한다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 내가 뭐 해줄까? 딱 요 제안할 때 쓰기에 좋은 표현이 요거야. Would you like me to help you out? 여기서도 이제 Would you like me to pick you out? 뭐 골라줄까? 이런 식으로 얘기할 때 뭐 해줄까? 할 때 Would you like me? 내가 뭐 해줄까? 이 구조로 하기 진짜 좋거든요. 그래서 Would you like me 덩어리로 하나는 요거 반복적으로 많이 해서 익혀두시면 좋을 것 같아요. Would you like me to recommend a good book in English for you to read? 네가 읽기에 좋은 영어책 추천해줄까? 좋은 영어책 추천해줄까? 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. Would you like me to show you how to use this app? 이 앱 어떻게 사용하는지 보여줄까? 이렇게 얘기를 하는 건데 아주 똑같은 의미로 Do you want me to?로 쓸 수 있어요. 그래서 Do you want me to?랑 Would you like me to?랑 똑같은데 Do you want me to 하게 되면은 좀 더 casual하게 그냥 neutral한 톤으로 그냥 내가 뭐 해줄까? 그냥 이렇게 얘기를 하는 거고 Would you like me to help you out? 제가 도와드릴까요? 약간 조금 더 공손한 느낌이 더 들어간다. 이 정도 차이라고 보시면 될 것 같습니다. 투부정사 오는 이 구조는 연습을 많이 해두셔야 나중에 want도 내 맘대로 활용할 수 있고 ask, tell 뭐 이런 다양한 이 목적어를 받고 투부정사가 오는 동사들 있잖아요. 우리가 목적어를 투부정사로 받는 동사들 그런 것들을 좀 더 내가 자유롭게 활용할 수가 있어요. pick out 같은 경우는 어렵지 않은 구동사죠. 그냥 딱 보면은 의미를 알아들을 수 있어요. pick out 뭔가 선택하는 거겠죠. 근데 구조적으로 조금 한번은 정리를 해볼 필요가 있는 게 pick out something, someone 그냥 누군가를 선택하고 혹은 뭔가를 선택하다라는 가장 기본적인 형태로 쓸 수가 있어요. 예를 들어서 강인 Lee was picked out as the best player of this week. 이번 주에 이제 최고의 선수로 이강인이 was picked out 선택됐다. 이제 pick out something, someone이니까 수동태로 쓰게 되면은 강인 Lee was picked out 하게 되는 거죠. 강인 리가 선택이 됐다 as the best player of this week. 이번 주에 최고의 선수로 선택이 됐다 이렇게 얘기를 하는 거고 이 선택됐다 할 때 여기에 selected랑 chosen을 같이 다 쓸 수 있어요. 그래서 가로치고 selected랑 chosen 써놨으니까 이것도 한번 연습을 해보세요. 특히 chosen 같은 경우는 choose, chose, chosen 이렇게 불규칙 변하기 때문에 이렇게 문장 안에서 넣어가지고 강인 Lee was chosen as the best player of this week 이렇게 입에 반복으로 이 문장 덩어리로 넣어서 연습을 해봐야 돼요. 그래서 이 pick out 같은 경우에는 select랑 choose랑 똑같은 뜻이다 라는 거 알고 계시면 될 것 같고 이제 수동태 말고도 let me pick out a dress let me pick out a dress 내가 dress 선택하게 해줘 that would suit the party for you 파티에 적합한 옷을 선택하게 해줘 너를 위해서 이렇게 얘기를 하는 거겠죠. 근데 이제 이 본문에서 보시게 되면은 pick you out one 이렇게 얘기를 하죠. Would you like me to pick you out one 이렇게 얘기를 하게 되잖아요. 지금 pick out 사이에 대명사도 들어가 있고 one이라는 something까지 있는 형태잖아요. 이렇게 pick you out 하게 되면은 너를 위해서 이제 선택해 주는 거예요. 그래서 바로 위에 예문에 보시게 되면 party for you 이 for you가 이렇게 사이로 쏙 들어가가지고 Let me pick you out a dress 이렇게도 할 수 있어요. Let me pick you out a dress 너 드레스 선택하게 해줘 내가 That would suit the
suit the occasion, 그 행사에 맞는, 그 상황에 맞는 옷을 고를 수 있게 해줘. 골라줄게. 이렇게 얘기를 하는 거겠죠? No, thank you. I'm sure I can manage. No, thank you. I'm sure I can manage. No, thank you. I'm sure I can manage. I'm sure I can manage. manage 같은 경우에는 뭐 특별히 이걸 막 구체적으로 다양하게 나눌 필요는 없고 우리가 느끼는 거랑 상당히 비슷하게 써볼 수가 있을 것 같아요. 근데 다만 그 느낌이 좀 handle이랑 비교를 했을 때 manage 하게 되면 좀 더 확신에 찬 느낌? 그래서 예를 들어 누가 이거 문제 처리할 수 있겠습니까? Can you deal with this? I can manage. 하게 되면 예, 잘할 수 있습니다. 뭐 큰 문제 없이 그런 어떤 자신감에서 나오는 그런 느낌이 좀 세고요. I think I can handle it. 하게 되면은 해볼 수 있을 것 같아요. 약간 요 정도 느낌? 그래서 약간의 느낌 차이가 있는 정도지 뭐 이거를 그렇게 막 엄밀하게 따질 필요는 없을 것 같습니다. 그래도 Learning a new language can feel somewhat overwhelming at times. 그래서 somewhat 저번에 간단하게 봤었죠. 약간 다소 좀 새로운 언어를 배우는 게 좀 약간 overwhelming 벅차다 이거죠. 그래서 저도 많이 느껴요. 영어 공부를 하면서 와 진짜 아직도 이런 표현을 제대로 못 만드나, 아직도 실전에서 이 정도 회화가 빨리빨리 안 나오나 막 되게 스스로 답답하고 막 맞다 그때 이 얘기 했었어야 되는데 이 표현 썼어야 되는데 막 이런 것들 계속 나중에 떠오르고 이런 경우가 굉장히 많거든요. 진짜 어렵습니다. 영어 회화를 한다는 게. 그래서 overwhelming 요 감정을 느끼는 거죠. At times, sometimes를 사이에 껴도 되지만 이제 at times 뒤에 붙여가지고 이렇게 표현할 수도 있어요. But I believe I can manage. 하지만 난 할 수 있다. 해낼 수 있다. 그래서 이건 좀 더 확신에 차서 이렇게 얘기하는 느낌이 있고요. 그래서 요거는 그냥 manage 자체 의미보다는 manage to랑 was able to랑 조금 비교를 해서 보시면 좋을 것 같아요. was able to. As we managed to get to the airport in time. 우리 제 시간에 공항에 도착할 수 있었어. be able to 저번에 했었습니다. 그 be able to와 시제를 바꿔가지고 과거에 가까스로 해낼 수 있었다. 이 의미로 was able to 쓸 수가 있었죠. 그래서 이거랑 똑같은 의미입니다. We were able to get to the airport in time. 우리 제 시간에 공항에 도착할 수 있었어. 그래서 둘 다 같이 쓰실 수가 있어요. Primary News에서 이제 설명하는 걸로는 manage to가 좀 더 굉장히 어떤 도전에 직면해가지고 가까스로 그 장애물을 뛰어넘어가지고 가까스로 힘겹게 해냈다 요런 어감이 더 들어간다라고는 해요. 그래서 뭐 그 정도로만 알고 계시면 될 것 같아요. 근데 뭐 이걸 막 이것도 엄밀하게 막 이렇게 막 이 상황에서 무조건 manage, 이 상황에서 무조건 was able to 이렇게 갈라서 쓰지는 않는다라는 거 편하게 두 개 입에서 튀어나오는 거. 그래서 manage to랑 were able to 둘 다 연습을 해놓으시면 되고 근데 한 가지 또 문법적으로 주의를 해주셔야 될 게 can이 이것도 can 같은 경우에도 이제 현재로 썼을 때는 be able to랑 똑같은 의미잖아요. 어떤 기회라든가 능력이라든가 can의 과거는 could가 될 수가 있죠. can의 과거가 could가 될 수 있어요. 근데 we could get to the airport in time 이렇게는 쓰지 않아요. 그러니까 능력의 의미로만 can의 과거를 쓸 수가 있어요. 능력이라는 건 한 시점에 한 번 이렇게 해낸 게 아니라 이 사실 we were able to get to the airport 같은 경우는 능력은 아니죠. 그럼 단순히 능력이라기보다 어떤 그럴 수 있었던 어떤 opportunities can 같은 경우에 단순히 능력만 있는 게 아니라 opportunity의 느낌? 그런 느낌도 들어가는데 근데 can의 과거로 could가 쓰였을 때는 능력의 의미로만 그게 과거가 돼요. 그래서 일반적인 능력. 그러니까 능력이라는 건 내가 한 번 딱 하고 마는 게 아니라 I could run 10 kilometers straight. 한 번에 10km를 뛸 수 있었다. 그래서 한 번에 10km를 뛸 수 있었다. 이제 이건 과거의 능력이 되는 거야. 그래서 하루만 딱 날 잡고 그날만 뛸 수 있었던 게 아니라 그냥 내가 뛰면은 10km를 과거에 뛸 수 있어서 일반적인 능력, 그거의 과거일 때만 can의 과거가 could가 돼요. 그래서 이런 상황 같은 경우에는 이제 그 특정한 상황에서 specific situation에서 내가 이제 에어포트에 제 시간에 도착할 수 있었던 거잖아요. 그래서 managed to나 were able to 이 둘 중에 하나를 써주셔야 돼요. 이거 문법적으로 꼭 알고 계셔야 됩니다. 의미가 조금 달라질 수가 있기 때문에 we could get to the airport in time 이렇게 되면은 약간 느낌이 그냥 딱 요것만 있을 때 문맥 없이 딱 요것만 있을 때는 우리 제 시간에 도착할 수 있을 거야 이렇게 얘기를 하는 거예요. 이거는 오히려 과거가 아니라 미래의 느낌이에요. 우리 제 시간에 도착할 수 있을 거야. 그 가능성에 대해서 얘기하는 느낌이 딱 들어가요. 만약에 문맥이 없으면. 그래도 문맥이 있으면 걔네들 알아는 듣겠지만 조금 이상하게 들리겠죠. 요 말 자체만 딱 떼놓고 봤을 때는 우리 제 시간에 도착할 수 있을 거야. 그 가능성에 대한 얘기를 하는 거니까 너무 좋죠. 이런 어감적인 측면까지 다 깊이 파고 들어가지고 이게 실용적인 오히려 접근이라고 생각해요. 우리가 문법 공부를 반드시 해야 됩니다. 이런 게 다 문법 공부예요 사실.
이 구조 공부, 그 다음에 어감 공부 이런 것들이 사실 다 문법 공부거든요. 그래서 이런 깊이 있는 문법 공부를 해야 됩니다. 단순히 표현만 외우는 식으로는 진짜 한도 끝도 없다라는 거. 내가 실제 상황에서 진짜 계속 배웠던 공부했던 표현을 막 쓸 수 있는 그런 환경에 처해있지 않는 이상은 진짜 쉽지 않다라는 거 알고 계시면 되고요. Despite the language barrier, 언어 장벽에도 불구하고 they managed to communicate and understand each other. 서로 대화하고 이해할 수 있었다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 요거는 진짜 그 뭔가 서로 소통하려는 적극적인 의지가 있으면은 당장 내가 영어가 안 돼도 소통은 가능한 것 같아요. 제가 이제 처음에 실전 회화를 시작했을 때 그래도 소통하고자 하는 의지가 있으니까 진짜 어떻게든 막 대화하고 소통하고 정말 하루 종일 진짜 아침부터 밤늦게까지 하루 종일 재밌게 놀고 그랬었거든요. 그래서 나의 어떤 그런 게 중요한 것 같아요. 내가 진짜 대화하고자 하는 소통하고자 하는 의지도 참 중요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 물론 당연히 상대방도 그런 의지가 있어서 서로 노력을 해야 되겠죠. 그래서 오늘 준비한 건 여기까지고요. 그래서 우리가 지금 되게 어감적인 것도 공부하고 그 다음에 어떤 상황에서 쓰일 수 있는지 그런 것도 같이 공부하면서 나가고 있잖아요. 그렇게 하면 이렇게 공부를 하게 되면은요 분명히 아웃풋은 하긴 해야 돼요. 글을 쓰거나 글 쓰는 게 제일 좋은 것 같아요. 글을 쓰거나 아니면 챗GPT나 아니면 요즘 뭐 그 스픽 이렇게 대화로 말할 수 있는 거 있잖아요. 어떤 부담 없이 말할 수 있는 환경에서 내가 스스로 문장을 만들어 보는 것들도 슬슬 같이 병행을 해주시면 좋아요. 그래서 하다 보면은 이렇게 반복 연습을 해놓잖아요. 그러면은 그때 어떤 상황에서 이게 필요할 것 같을 때 이게 진짜 확 떠올라요. 그냥 단순히 과거에 이제 어떤 뜻으로만 외워놓을 때랑 다르게 내가 이제 이거 어감적인 거랑 같이 다른 거랑 비교해서 연습을 해가잖아요. 그러면은 연습을 해놓잖아요. 그러면은 그 뭔가 문장을 쓰려고 할 때 진짜 머릿속에 팍 떠오르거든요. 그리고 그 떠올랐을 때 그거를 이제 구조 어떤 틀 안에 또 집어넣는 거는 또 시간이 걸려요. 당연히. 그래서 그걸 계속 반복적으로 하면서 이게 빨라지는 거고 그 구조나 틀 같은 경우에는 다 겹치잖아요. 서로 겹치기 때문에 이렇게 내가 초반에 하나하나 잡아 나가면은 나중에는 그냥 그 구조 틀 안에 다른 것들을 적용해 나갈 수가 있게 되거든요. 그 적용하는 속도가 점점 빨라지거든요. 그래서 여기서 본문 요거 있었잖아요. Would you like me to pick you out with lots of pictures in it? 이것도 그냥 입에 상황 생각하면서 Would you like me to pick you out with lots of pictures in it? 그림 많이 그려진 그 책 하나 내가 뭐 골라줄까? 이렇게 얘기하는 거죠. Would you like me to pick you out with lots of pictures in it? 그렇게 하고 아무래도 이제 이렇게 단어나 이런 것들을 하나하나 짚어나가다 보니까 오래 걸려요. 영화 하나를 사실 이렇게 해서 다 끝내기에는 너무 오래 걸리고 그래서 제가 어느 정도까지만 마틸다 앞부분 어느 정도 한 뭐 15회 10개의 영상 정도만 다루고 그러면은 영화로 치면 한 10분에서 20분? 10분에서 20분 정도 앞에는 이제 완벽하게 다뤄드리는 거거든요. 그렇게 하면 나머지 뒷부분 여러분들 스스로 뭐 쉐도잉을 한다거나 마틸다 같은 경우는 어렵지 않기 때문에 듣고 입으로만 말하는 거 해볼 수 있을 거거든요. 그런 것도 병행을 해주시면 진짜 좋습니다. 거기에 더해서 아웃풋하는 거 이제 슬슬 부담 없는 환경에서 내가 아웃풋할 수 있는 글쓰기, 일기쓰기도 되게 좋아요. 그런 환경을 만들어가지고 계속 뭔가 글을 써보려고 하는 그리고 아마 여러분들이 반복 연습을 많이 잘 해놓으셨다면은 이 단어들이 진짜 그 필요한 순간 탁탁탁 떠오를 거예요. 네, 그래서 오늘 영상도 유익했길 바라면서 다음 영상도 유익한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.